how are you? Welcome back to my channel nvinaykumarphysics of physics. In this video we are going to discuss about the questions which are given in the Eamcet2020 in the chapter of motion in a plane. So that's why we have to follow very carefully to understand the content. Don't skip the video, so you have to watch the very throughout the video, then only you will get all the answers and clarity. Okay, so children, if any one of you first time only watching my channel, then go to the playlist. Already I uploaded so many Eamcet videos, then enjoy and watch the videos. Okay, without the lead, I'm going to the topic. Here there is one question. It is there: a particle projected from the ground with some initial velocity making an angle of 45 degrees with the horizontal. If it reaches a height of 7.5 meters above the ground while it travels a horizontal distance of 10 meters from the point of projection, then the initial speed of particle is. A particle projected from the ground with some initial velocity making an angle of 45 degrees with the horizontal. If it reaches the height of 7.5 meters above the ground while it travels a horizontal distance of 10 meters from the point of projection, then the initial speed of the particle is, and take g is equals to 10 meter per second square, and options are given: 10 meter per second, 20 meter per second, 15 meter per second, and 25 meter per second. Okay, so children, as for the data, what you are saying, simply you are saying that a particle is projected from this point of projection. The particle is projected with how much angle? 45 degrees. This is theta. Angle of projection is how much? 45 degrees. Then the body will move like this. So, and what you are saying, the projectile will reaches the here simply vertically 7.5 meters, vertically 7.5 meters, and now, and if it reaches the height of 7.5 meters, how much height? 7.5 meters, and while it travels horizontal distance of 10 meters. So this is a horizontal distance. So from here to here, now it is horizontal distance. That is how much? 10 meters. Clear? ఒక బాడీ ఉంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర ప్రొజెక్ట్ చేశాడు, ఎంత యాంగిల్తో? 45 degrees. మనకు తెలుసు వాట్ ఇట్ ఈస్ ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ది ప్రొజెక్టైల్ ఈస్ పారాబోలా. వైల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాత్ at particular one point, height is 7.5 meters and distance traveled is 10 meters. Then what you have to find, with what velocity the projectile is projected. ఎంత వెలాసిటీతో బాడీని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసాము లేదా పార్టికల్ని ప్రొజెక్ట్ చేసాము, అది క్వశ్చన్. అర్థమైందా? సో ఒక బాడీని మనం 45 degrees యాంగిల్ చేస్తూ ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒకనొక సందర్భం దగ్గర హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ 10 మీటర్ ఉంది అండ్ వర్టికల్ హైట్ ఏమో 7.5 meters ఉంది. సో మనకి ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, యాంగిల్ ఇచ్చాడు, దాన్ని బట్టి దాని యొక్క మనం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. సో మనకి ఆల్రెడీ ఐపీఈలో ఉంటుంది కదా ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ షో దట్ ద పాత్ ఫాలోడ్ బై ది ప్రొజెక్టైల్ ఈస్ పారాబోలా. సో మనం దాంట్లో ఏవైతే డెరివేషన్ యూజ్ చేసుకుంటామో అదే డెరివేషన్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోబోతున్నాం. సో ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా లేకపోతే ఆల్రెడీ నా ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది, చూడండి ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ని, దాంట్లో చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడంటే 9th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇచ్చి మనకి ఇక్కడ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ మనకి x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u cos theta ఇంటూ t. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u cos theta ఇంటూ t. మనకి హారిజంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? u cos theta ఇంటూ t ఉంటుంది. సో ఇక్కడ x ఎంత దూరం ట్రావెల్ అయింది చెప్తున్నాడు? 10 meters ట్రావెల్ అయింది. ఎంత వెలాసిటీతో? u వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు, మనకి తెలియదు. అండ్ థీటా ఎంత అంటున్నాం? 45 degrees. cos 45 degrees ఇంటూ t అంటే 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ఇంటూ cos 45 means what? 1/√2 into t.
సో దాని నుంచి మనకి ఏం రాస్తున్నామంటే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10√2 by u. 10√2 by u, this is the value for t. And now in case of projectile motion, vertical u, y is equals to what, right? U sin theta into t minus of gt square. This is the expression for what motion along the or displacement along the vertical direction. Y is equals to u sin theta into t minus of gt square. So how much distance he was given vertical? 7.5. 7.5 is equals to u into, again theta value is how much? Sin 45 into t value is what? 10√2 by u minus half into g value is how much? Take g value is 10 and again t square 10√2 by u whole square. Then here we'll write 7.5 is equals to u into sin 45 means what? 1 by root 2. That's why I'm writing u by root 2 into and 10√2 by u minus half into 10 into 10 square root 2 whole square means what? 2 by 4. 10√2 whole square means what? 10 square into 2 square, like that. Root 2 square. Square root cancel, what you get? 10 square into 2 by u. This is what? U by u by u square. Okay. Then here simply what, right? 7.5 is equals to, here u cancel, what you get? Root 2 cancel, what you get? 10 minus 2 cancel, what you get? 10 into 10 square, 10 cube by u square you will get. Clear? 7.5 is equals to 10 minus 10 cube minus u square. So bring 10 this side, then what you get? 7.5 minus 10 is equals to minus 10 cube by u square. Then what you get? 10.0 7.5, then what you get? 5 and this is 2.5. Minus 2.5 is equals to minus 10 cube by u square. Then what you get? Minus minus cancel. 2.5 into u square is equals to 10 cube. Clear? Then u square is equals to what you get? 10 cube by 2.5. So again what you get? U square is equals to 10 cube by 2.5 means what? 25 by 10. 25 by 10 we will get. What you get? U square is equals to 10 to the power of 4 by 25. Then what you get? U square is equals to by 25. 25 ones are 25 fours are. Then what you get? U square is equals to 400. Then u square is equals to 20 whole square. Then u is what? 20 meter per second. 20 meter per second. That's why among the four options B is the right one. Okay, again see once, very simple. Projectile motion తీసుకున్నప్పుడు మనకి horizontal displacement ఫార్ములా ఏంటి? X is equals to u cos theta and x value is what? 10 horizontal distance. ఇంతకుముందు చెప్పాను. u అనేది మనకి మనం కనుక్కోవాల్సింది. theta అంటే ఎంత? cos 45. సో cos 45 వాల్యూ ఎంత? 1/√2 into t. దాని నుంచి మనం t వాల్యూ రాసాం. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10√2 by u రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంది? y యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని y అంటే 7.5, theta అంటే 45 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. అండ్ t అంటే ఏంటి? 10√2 by uని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత మనకి sin 45 వాల్యూ 1/√2 కాబట్టి u/√2 రాశాను. అండ్ అగైన్ t వాల్యూ ఎంత? 10√2 by u ఉంది. సో u క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ 1/2 into 10 into g వాల్యూ 10√2 whole square by u square. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10 square into 2 by u square వస్తుంది. సో ఇక్కడ u క్యాన్సిల్, √2 క్యాన్సిల్, ఇక్కడేమో 2 క్యాన్సిల్. వాట్ యు గెట్? 7.5 is equals to 10 minus 10 cube by u square. సో ఈ యూనిటీస్కి వస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 7.5 minus 10 ఎంత? -2.5. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? -10 cube by u square వస్తుంది. దాని నుంచి మనకి చేసుకుని వెళ్తే
సో ఈ విధంగా u ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఏ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్, ఫర్ ఏ పార్టికల్ executing uniform circular motion, that is the situation. Options are given. Velocity is transverse and acceleration is radial. Velocity is transverse and acceleration is radial. And second option is velocity is transverse and acceleration is transverse. And third one is velocity is radial and acceleration is transverse. And fourth option, velocity is radial and acceleration is radial. So children, this is a question given in the 9th September paper, 2020 9th September shift 1. Clear? వాడు ఏముందంటే ఒక పార్టికల్ అనేది యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉందట, అప్పుడు వెలాసిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, యాక్సలరేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందని అంటున్నాడు. సో కాబట్టి సో దిస్ is the one circular path in that the particle is in circular motion. Now already for example this is the particle location. When the particle is at this point, particle is at that point, what you have to say, the direction of velocity is like this. Clear? And its acceleration is always towards center, always towards center. That means here this is the acceleration direction and this is the velocity direction. Clear? That's why what you have to say, the acceleration is acting towards the center means it is acts along the radial. So acceleration is the radial, it is confirm. అర్థమవుతుందా? ఏదైనా పార్టికల్ అనేది యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉంది అన్నప్పుడు ఆ పార్టికల్ ఏ ప్లేస్ దగ్గర ఉందో ఆ ప్లేస్ దగ్గర మనం ఒక ట్యాంజెంట్ గీస్తే ఆ ట్యాంజెంట్ అనేది వెలాసిటీ యొక్క డైరెక్షన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పార్టికల్ యొక్క యాక్సలరేషన్ అనేది టువర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ అని అంటాం. సో కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ రేడియల్ ఈజ్ కన్ఫర్మ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్, వెలాసిటీ ఆల్సో ట్రాన్స్వర్స్. దట్స్ వై among the four options the first one is the correct one. Velocity is transverse and acceleration is radial. Okay na children, see the next question. A car traveling at 15 meter per second overtake the another car traveling at 10 meter per second, assuming each car is 4 meters long, and what is the time taken during the overtake? A car traveling at 15 meter per second and overtake the another car traveling at 10 meter per second, assuming each car is 4 meters long, and what is the time taken during the overtake? This is a question given in the 2020 exam on 10 September 2020 shift 1, and options are given 1.6, 0.8, 0.6, 0.4. సో వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిల్డ్రన్, అసలు యాక్చువల్గా ఒక కార్ ఉంది, ఇది కార్ ఏ అంటున్నా. సో ఈ కార్ ఎంత స్పీడ్తో వెళుతుందంట, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఫస్ట్ వన్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుందంట, 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ అట్లనే ఇంకో కార్ ఉందంట, ఆ కార్ స్పీడ్ ఎంతటా, సో ఇంకో కార్ ఉంది, ఆ కార్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందంట, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇంకో కార్ ఉంది, సో మనకి ఆ కార్ ఎంత స్పీడ్ వెళ్తుందంట, 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఒక కార్ ఏమో 15 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇంకోటేమో 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, రెండు కూడా ఒకటే డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. వాటి మనకేమన్నాడంటే ప్రతి కారు యొక్క పొడవు ఎంత అన్నాడంటే 4 మీటర్స్. సో నేను ఇక్కడ కార్ ఏ అంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ ద కార్ బి. సో రెండు ఒక డైరెక్షన్ వెళుతున్నాయి. వాడు ఏమన్నాడంటే ఈ ఏ అనే కారు బి అనే కార్ని ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకెన్ డ్యూరింగ్ ద ఓవర్టేక్? ఏ అనే కారు బిని ఎంత టైంలో క్రాస్ చేస్తుంది అని అంటున్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది
ఏ అనే కారు బి అనే కారు కన్నా ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది? సో మనం ఏమంటున్నామంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ with respect to the b, how we can write? VAB is equals to VA minus VB we can write. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? VAB is equals to what is the velocity of first car? 15 meter per second, and what is the second one? 10 meter per second. Then what you get? VAB is equals to 5 meter per second. సో వెలాసిటీ ఎందుకు అనుకున్నామంటే మనకి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటన్నా V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు S/T. V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు S/T. మనకి ఏం కనుక్కోమంటాడు? టైం కనుక్కోమంటాడు. అంటే T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? S/V వచ్చేసింది. T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు S/V. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు S/VAB. ఇది ఫార్ములా. ఆల్రెడీ VAB వచ్చేసింది. మనకేం కావాలి? S. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? సో ఆల్రెడీ ఈ కార్ అనేది ఈ కార్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ కార్ని క్రాస్ చేయాలి. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ హియర్ ట్రావెల్ బై కార్ ఏ ఈజ్ 4+4. ఈ కార్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో ఆ కార్ లెంత్ ఉంటుందో కూడా రెండు కార్ లెంత్ని దాటిపోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది 4 meters ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆ కార్ వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇంకో 4 meters వెళ్ళిపోవాలి. అంటే అర్థం మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది? 8 meters ట్రావెల్ అవుతుంది. సో S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 meters. సో కాబట్టి T ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఫార్ములా ఏం చెప్పిన? S/VAB అన్నాను. ఇక్కడ S ఎంత? 8 meters అండ్ వెలాసిటీ ఎంత? 8/5. సో 8/5 అంటే ఎంత? సో 5 ones are 5 and it is 3. So that is what? 30. 5 6 are 30. That is equals to what? 1.6 meter per second. సో కాబట్టి ఏ అనే కారు బి అనే కార్ని 1.6 సెకండ్లలో 1.6 secondsలో క్రాస్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఎగ్జామ్స్లో మనకి గ్రాఫ్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు. గ్రాఫ్లు మనకి అర్థమైతే ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఈ మన ఏవైతే కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న బిట్లా కాకుండా సొల్యూషన్ బాగా ఎక్కువ టైం చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సింపుల్గా స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉన్నటువంటి బిట్స్ ఏమైనా అంటే గ్రాఫ్సే. దానివల్ల మనకు మార్క్స్ కన్ఫామ్ వస్తే టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. అందుకే గ్రాఫ్స్ని ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ కాండి. అటువంటి గ్రాఫ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు చూడండి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ maintaining a constant speed 10 meter per second, then which of the following correctly describes the relation between acceleration and radius? And that is the question given in paper 10th September 2020 shift 1. Clear? ఏమన్నాడు చూడండి, ఇఫ్ ఏ బాడీ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్, ఒక బాడీ ఏమవుతుందంట? సర్క్యులర్ పాత్లో మూవ్ అవుతుందంట. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని స్పీడ్ ఎంత ఉందంట? 10 meter per second కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో వెళుతుంది. అప్పుడు మనకి యాక్సలరేషన్ ఏకి రేడియస్ ఆర్కి ఉన్న మధ్య సంబంధం ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. ఆ సంబంధాన్ని ఈ క్రింది గ్రాఫ్లో ఏ గ్రాఫ్ సూచిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఏ బాడీ మూవింగ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ మెయింటైన్స్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ 10 meter per second, దెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ డిస్క్రైబ్స్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ యాక్సలరేషన్ అండ్ రేడియస్. ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లోని ఈ వీడియోలో చెప్పాను. ఏంటది? సర్క్యులర్ మోషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి యాక్సలరేషన్ ఈజ్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. ఏ అని చెప్తాం. ఆ యాక్సలరేషన్ ఏమంటాం మనం? సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ అంటాం. సెంట్రిపిటల్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి స్క్వేర్ బై ఆర్. సో ఇక్కడ వి అనేది ఏమన్నాడు? కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ 10 meter per second అన్నాడు. అంటే వి కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు డైరెక్ట్గా? ఏ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r. A is proportional to 1/r. And what is the relation between those two? Acceleration and radius both are inversely proportional. So radius ఎక్కువ ఉంటే యాక్సలరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, రేడియస్ తక్కువ ఉంటే యాక్సలరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ పెరుగుతుంటే ఏ వాల్యూ తగ్గాలి,
R వాల్యూ తగ్గితే A వాల్యూ పెరగాలి. దట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్స్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ R వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే A వాల్యూ కూడా సేమ్ ఉంది, కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో కాబట్టి ఇది కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా? సాటిస్ఫై చేయదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, R వాల్యూ పెరుగుతుంటే A వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. చూడండి, సేమ్ పెరుగుతూ ఉంది. R వాల్యూ పెంచుకుంటూ పోతున్నాం, A వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ ఉందా? లేదు కదా, ఇన్వర్స్లీ. కాబట్టి ఇది కూడా సాటిస్ఫై కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ R వాల్యూ తక్కువ ఉన్నప్పుడు A వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ఏమైంది, R వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే యాక్సలరేషన్ వాల్యూ ఏమైంది? తక్కువ వస్తుంది. సో కాబట్టి C ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. కావాలంటే ఫోర్త్ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమైంది, యాక్సలరేషన్ వాల్యూ R వాల్యూ పెరుగుతుంటే యాక్సలరేషన్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రాంగ్. సో కాబట్టి C ఓన్లీ కరెక్ట్, వై ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్, A ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r. అర్థమైంది చిల్డ్రన్? యాక్సలరేషను రేడియస్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉన్నాయి కాబట్టి R వాల్యూ పెరుగుతుంటే A వాల్యూ తగ్గాలి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా గ్రాఫ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ సింపుల్గా మనం క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్, లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో మనకి యూనిట్ వెక్టర్ మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. యూనిట్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి? ద వెక్టర్ విచ్ హ్యాస్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్. ఏ వెక్టర్ అయితే దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? యూనిట్ వెక్టర్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు xi ప్లస్ yj ప్లస్ zk. ఇట్ ఈస్ ద యూనిట్ వెక్టర్. దెన్ హౌ వీ కెన్ రైట్ mod of R ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్, రైట్, అండర్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేయబోతున్నాం. అసలు ముందు మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇఫ్ 0.i ప్లస్ 0.j ప్లస్ 0 ప్లస్ ck, 0.5i ప్లస్ 0.5i ప్లస్ 0.8j ప్లస్ ck ఈజ్ ఏ యూనిట్ వెక్టర్, దెన్ C ఈజ్ వాట్? మనం ఈ వెక్టార్లో C వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు, ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ చేసి చూసుకుందాం. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0.89, సెకండ్ ఆప్షన్ 0.2, థర్డ్ ఆప్షన్ 0.3 అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 0.11. ఓకే, 0.11. క్లియర్? సో ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ నౌ. అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్? ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ 5/10i plus 8/10j plus ck. Then what I am going to say, its magnitude equals to 1. 1 is equals to under root of 5/10 whole square plus 8/10 whole square plus c square. Then what, right? 1 is equals to 25/10 square, 8 square by 10 square plus c square. Now what, right? 1 is equals to under root of 25 plus 64 plus LCM 10 square into c square by 10 square. Now we have the squaring on both sides. Then what we get? 1 square is equals to 25 plus 64 plus 10 square into c square by 10 square. Then what, right, here children? So 1 square into 10 square means what? 10 square, that is equals to 25 plus 64 plus 10 square into c square. Now 64 and 25, what it is? 4 plus 5 9 and 6 plus 2 89. So 100 is equals to 89 plus 10 square into c square. Then what do you write? 100 minus 89 is equals to 10 square c square. So 100 minus 89. So 10 minus 9 is 1. 9 minus 8 is 1. So 11 is equals to 10 square c square. 11 is equals to 10 square c square. Then what do you write? C square is equals to 11 square by 10. 11 by 10 square. Then what do you get? C square is equals to 11 by 100 and c is equals to what? Under root of 11 by 100. Then c is equals to what? Under root of 0.11. C is equals to under root of 0.11. That's why fourth option is the correct one.
ఈ క్వశ్చన్ అనేది ప్రొజెక్టైల్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిమం హైట్ రేంజ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. చూద్దాం, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. See the question. Projectile is fired at an angle of 45 degrees. Projectile is fired at an angle of 45 degrees with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection. A projectile is fired at an angle of 45 degrees with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection. సో ఏంటంటే మనకి ఎంత యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు, 45తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. సో చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ అనేది 10th September 2020 ఇచ్చాడు. 52లో ఆప్షన్స్ కూడా ఇవి 60, tan inverse 1/2, tan inverse √3/2 అండ్ D is 45. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మనకి ఈజీగా మనం దాని సొల్యూషన్ చేయగలుగుతాము. ఫస్ట్ మనకి ఆ ప్రొజెక్టైల్ నుంచి ఇలా ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ గురించి మనకు క్లారిటీ ఉండాలి. ఎంత యాంగిల్ ప్రొజెక్ట్ చేసిందంట, 45తో ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. సో చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇలా వచ్చేసింది పారాబోలిక్ పాత్. సో ఏమన్నా అంటే హైయెస్ట్ పాయింట్ మ్యాక్సిమం హైట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ ప్రొజెక్టైల్ ఈ మ్యాక్సిమం హైట్ మనము పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ చూసినప్పుడు ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. క్లియర్, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో పారాబోలా పాత్ర వెళ్ళిపోతుంది. పాయింట్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ చూసినప్పుడు మనకి ఇది ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో అది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. మ్యాక్సిమం హైట్, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది యాంగిల్ ఆల్ఫా. క్లియర్, సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ షోయింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ and the horizontal displacement traveled, what it is called, R. Clear, the horizontal displacement covered by the projectile is called range. Clear, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని O అంటున్నాను, ఇది A అంటున్నాను. O నుంచి A వరకు R అయినప్పుడు మరి O నుంచి Bకి ఏమవుతుంది, R/2 అవుతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఎలా ఫామ్ అయింది యాంగిల్, ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా నౌ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ H అండ్ దిస్ ఈజ్ R/2, అదే కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి tan ఆల్ఫా అంటే ఏం రాయొచ్చు, H/R/2 రాయొచ్చు. క్లియర్, tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H/R/2. నౌ tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H is what, maximum height of projectile, U² sin² θ/2g. And again R/2, what is R value actually, U² sin 2 θ/g. Again by 2 it is there, that's what you get like this. Tan alpha is equals to U² sin² θ/2g by U² sin 2 θ/2g. Then tan alpha is equals to what you have to write, so U² sin² θ/2g into 2g by U² sin 2 θ. We write this equation should be like that. 2g cancel, U² cancel. Then what you get, tan alpha is equals to sin² θ by sin 2 θ. Tan alpha is equals to sin² θ by sin 2 θ. సో వాడు ఆల్రెడీ ఏమన్నాడు, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ ఎంత ఇచ్చిండు, 45 degrees ఇచ్చిండు. సో కాబట్టి మనం అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. tan alpha is equals to sin² 45 degrees by sin into 2 into 45, 2 θ కదా, θ వాల్యూ ఎంత 45. అప్పుడేమొస్తుంది, tan alpha is equals to sin² 45 and ఎంత, sin 45 value is what, 1/√2 whole square by sin 90. Sin 90 value is 1. Then what you get, tan alpha is equals to 1/2 by 1. Then tan alpha is equals to 1/2. tan alpha is equals to 1/2 అవుతుంది. అప్పుడు alpha is equals to what you have to write, tan inverse of 1/2. Alpha is equals to tan inverse of 1/2. సో కాబట్టి among the 4 options B is the right one. సో సొల్యూషన్ మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే ఒక్కసారి వీడియోని పాజ్ చేసి ఆపేసి చూసుకోండి, ఓకేనా. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ప్రొజెక్టైల్ మోషన్కి సంబంధించి ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి ప్రొజెక్టైల్ అనే టాపిక్ని చాలా మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఓకేనా. క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి.
initial velocity with which a body is projected. Initial velocity with which a body is projected 10 meter per second. 10 meter per second from the base of an inclined plane as shown in the given figure. If the angle of projection is 60 degrees with the horizontal, then the range R is. సో ఇక్కడ చూడండి, వాడు ఇచ్చినటువంటి మనకి ఒక ఇలా ఇచ్చాడు, ఏమని, ఇదొక ఇంక్లైన్ ప్లేన్, వాలుగా ఉన్నటువంటి ప్లేన్. మనకి వాడు ఇక్కడి నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు, ప్రొజెక్టర్ని ఇలా ప్రొవైడ్ చేశాడు. క్లియర్ చేసినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 60 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు. క్లియర్. వాడు డయాగ్రమ్ ఏమన్నాడు, ఈ హారిజంటల్కిను ఇది ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. సో ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ అప్పుడు ఇది మొత్తం వాడు ఏమన్నాడు, 60 అన్నాడు, 60 డిగ్రీస్ అన్నాడు. సో ఇది 30 అన్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది, మరిగా ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం 60, 30, ఇది కూడా ఏమవుతుంది 30 డిగ్రీస్. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏవైతే ఈ 30 ఏమంటున్నాను అంటే ఆల్ఫా అంటున్నాను, ఈ 30 తీటా అంటున్నాను. ఇక్కడ తీటా అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్. మనం ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఎంత యాంగిల్తో విసిరేస్తున్నామో తీటా. క్లియర్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ వాట్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిపోజ్ లేదా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్. ఏవైతే ప్లేన్ ఉందో ఆ ప్లేన్ యొక్క వాలు తలం యొక్క కోణము. సో అది సిచ్యువేషన్. సో ఆ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రొజెక్టర్ యొక్క రేంజ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎంత రేంజ్ వెళ్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి ఒక డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ మాత్రమే ఈ ఫార్ములా వాడాలి. సో మనకి ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2u² g ఇంటూ సైన్ తీటా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ తీటా ప్లస్ ఆల్ఫా బై cos square alpha. This is the formula we are going to use. R is equals to 2u² g into sin theta of cos theta of alpha, theta plus alpha by cos square alpha. Already ఏమన్నాను, theta is equals to 30 degrees and alpha also 30 degrees. Then substitute now. R is equals to 2 into ఎంత స్పీడ్ ఇచ్చాడు, 10 meter per second ఇచ్చాడు. కాబట్టి 10 square by g వాల్యూ ఎంత తీసుకోమన్నాడు, టేక్ g 10 అన్నాడు. 10 into sin 30 degrees of cos of 30 plus 30 by cos square 30 degrees. సో ఇక్కడ మనకి గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే sin 30 వాల్యూ ఎంత 1/2, cos 30 వాల్యూ ఎంత √3/2, cos 60 వాల్యూ ఎంత 1/2. ఆ వాల్యూస్ మీరు గుర్తుంచుకొని అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది సొల్యూషన్. వాల్యూస్ అని మనకి నోట్ అయి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, ఐఎమ్ గోయింగ్ అట్ హియర్, 2 into 10 square by 10 into sin 30 value is what, 1/2. sin 30 value 1/2. sin cos of 30 plus 30 cos 60. cos 60 value ఎంత అంటున్నాను, అగైన్ సేమ్ 1/2 by cos square 30, that is what, √3/2 whole square. Then what you get, so I'm writing here. So then R is equals to 2 into 10 square by 10. 10 square cancel. Then what do you get, 1/2 into 1/2 by 3/4. 3/4. That means what do you get here, 2 into 10 20 by 4 into 4/3. 4 cancel. Then what do you get, R is equals to 20/3 meters. This is the range for inclined plane. సో కాబట్టి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో మనకి 4th one is the correct one, 20/3. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ క్వశ్చన్. సో నాకు తెలిసినంతవరకు ఈ వీడియో ఏవైతే మనకి ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, అర్థమైనట్టయితే వాటిని ఒక నోట్స్ మీద కాపీ చేసుకోండి. తర్వాత నా ఛానల్ మాత్రం మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుండండి. ఎంసెట్లో బెస్ట్ ర్యాంక్ సాధించాలంటే
మీరు అన్ని వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటే, అన్ని వీడియోస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఐ విల్ అప్లోడ్ ద మోర్ వీడియోస్. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి, వీడియోస్ని ఎక్కువ అప్లోడ్ చేసేలాగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి. ఛానల్ సజెస్ట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ కూడా మీరు తోడ్పడండి. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్, లైక్, షేర్, కామెంట్ ద వీడియో అండ్ subscribe my channel nvinaykumarphysics of physics. Thank you. See you again.